हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। मित्रों आज जे छे આપણે કંડક્ટરનું જે છે એ મોડલ પેપર બીજું જે છે લઈને આવ્યા છીએ બરાબર। કંડક્ટરની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો મિત્રો આપણે જે છે એ આવા મોડલ પેપર જે છે ચાલુ કરેલા છે। ઘણા બધા મોડલ પેપર તમને જોવા મળશે આપણી ચેનલ ઉપર। જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મિત્રો આપણી ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો બરાબર। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना खाली जग्या सत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल प्रमुख तरीके चूंटाया हता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना जे छे ए कया सत्र में सरदार पटेल जे छे ए प्रमुख तरीके चूंटाया हता? तो कयुं आवशे अहींया राइट आंसर 1931 कराची सत्र बराबर। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना जे छे 1931 कराची सत्र में जे छे ए सरदार पटेल प्रमुख तरीके चूंटाया हता, खास याद राखजो। अने मित्रों आज सत्र में जे मार्च 1931 में थयेला गांधी इरविन करार ने मंजूरी आपवामां आवी हती। आ बाबतने पण आपणने साथे साथे जे छे ख्याल होवी जोईए। जेनाथी सविनय कानून भंगनी चळवळने स्थगित करी कांग्रेस बीजी गोळमेजी परिषद में भाग लेवा सहमत थई हती। आ बधी माहिती आपणने ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो। विजयनगरना शासक कृष्णदेवरायनी कृति अमुक्त माल्यदा खाली जग्या भाषामां हती। विजयनगरना शासक जे छे कृष्णदेवरायनी कृति जे छे अमुक्त माल्यदा आ जे छे ए कई भाषामां हती? तो मित्रों ए तेलुगु भाषामां हती बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो विजयनगरना शासक जे छे कृष्णदेवराय एमनी कृति छे अमुक्त माल्यदा आ जे छे ए तेलुगु भाषामां हती बराबर। अने मित्रों एमणे जे छे संस्कृत भाषामां पण जामवती, कल्याणम अने उषा, परिणय आ बधा नाटको रच्या हता। आ बाबत पण आपणने ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। गुजराती साहित्य में सौ प्रथम वार मणिशंकर रत्नजी भट्टे खाली जग्या नामनो प्रथम खंड काव्य संग्रह आप्यो हतो। गुजराती साहित्य में जे सौ प्रथम वार मणिशंकर रत्नजी भट्टे जे छे ए खाली जग्या नामनो प्रथम खंड काव्य संग्रह जे छे ए आप्यो हतो। शुं आवशे अहींया राइट आंसर? पूर्वालाप बराबर। पूर्वालाप जे छे ए नामनो प्रथम खंड काव्य जे छे ए मणिशंकर रत्नजी भट्टे आप्यो हतो, खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। कम्प्यूटर कया सिद्धांतों पर कार्य करे? कम्प्यूटर जे छे ए कया सिद्धांत पर कार्य करे छे? तो शुं आवशे आमां राइट आंसर? पहला जे छे ए शुं आवशे? इनपुट, प्रोसेस अने आउटपुट बराबर। आ सिद्धांत पर कार्य करे कम्प्यूटर जे छे ए पहला इनपुट, पछी प्रोसेसर, पछी आउटपुट बराबर। आ रीते जे छे कम्प्यूटर कार्य करतुं होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो 5मो। ऐतिहासिक नगरी कपड़वंजनो उल्लेख राजपूत युगना जैन साहित्य में कया नामथी करवामां आवेलो छे? ऐतिहासिक नगरी जे छे कपड़वंज बराबर एनो उल्लेख जे छे राजपूत युगना जैन साहित्य में कया नामथी करवामां आवेलो छे? तो कया नामथी आवशे आमां मित्रों राइट आंसर? कर्पट वाणिज्य बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो ऐतिहासिक नगरी जे छे कपड़वंज एनो उल्लेख जे छे राजपूत युगना जैन साहित्य में कया नामथी? तो कर्पट वाणिज्य आवा नामथी एनो उल्लेख करवामां आवेलो छे। मित्रों कपड़वंज जे छे ने ए गुजरातना खेड़ा जिल्लामां आवेलुं छे अने खूब ज प्राचीन अने ऐतिहासिक महत्व धरावतुं नगर छे। अने मित्रों ए मोहोर नदी किनारे आवेलुं छे। ए पण ख्याल होवो जोईए आपणने माहिती। मोहोर नदी किनारे जे छे ए आवेलुं छे बराबर। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 6ठो। जीएसआरटीसी नी स्थापना कया रोज करवामां आवी हती? मतलब जीएसआरटीसी नी स्थापना जे छे क्यारे करवामां आवी हती? तो मित्रों 1 मे 1960 बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर बने छे। अहींया खास याद राखजो जीएसआरटीसी नी स्थापना जे छे 1 मे 1960 ना रोज करवामां आवी हती। अने मित्रों आ जीएसआरटीसी बराबर एनुं पूरुं नाम पण आपणने ख्याल होवी जोईए। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बराबर एनुं पूरुं नाम छे। खास याद राखजो एनी शरूआत जे छे 1 मे 1960 में करवामां आवी हती। शरूआतमां 76 डेपो अने 1767 बसों साथे जे छे ए शरू करवामां आवी हती बराबर। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। पवित्र रुक्मावती नदीना किनारे आवेल यात्राधाम रामपर वेकरा कया जिल्लामां आवेलुं छे? पवित्र रुक्मावती नदी किनारे आवेलुं जे छे यात्राधाम रामपर वेकरा आ जे छे ए कया जिल्लामां आवेलुं छे? तो मित्रों ए कच्छ जिल्लामां आवशे। ऑप्शन सी अहींया राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो पवित्र रुक्मावती नदी किनारे आवेलुं रामपर वेकरा ए कया जिल्लामां? तो कच्छ जिल्लामां आवेलुं छे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। नीचेनामांथी कोने खास किस्सामां शरतो साथे बसमां मुसाफरी करवानी परवानगी छे? नीचेनामांथी जे छे कोने खास किस्सामां जे छे ए शरतो साथे बसमां मुसाफरी करवानी परवानगी छे? तो मित्रों आमां पाळेलो कूतरो होय, जेलनो केदी होय, सब होय आ बधाने जे छे ए मुसाफरी करवानी जे छे परवानगी होय छे। आपेल तमाम राइट आंसर बनी जशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। अलंकार ओळखावो। मित्रों आपणने अहींया एक अलंकार आपेलो छे। अलंकारनो जे छे प्रकार ए ओळखावानो छे बराबर। प्रेम पदार्थ अमे पामीए वामीए जन्म मरण जंजाळ आनो जे छे
એ અલંકાર કયો થાય? તો અત્યાનુપ્રાસ, બરાબર. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, પ્રેમ પદાર્થ અમે પામીએ વામીએ જન્મ મરણ જંજાળ, બરાબર. અત્યાનુપ્રાસ જે છે એ અલંકાર બની જશે અહીંયા, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સુપ્રસિદ્ધ જોગીડાની ગુફા કયા વિસ્તારમાં આવેલી છે? સુપ્રસિદ્ધ જોગીડાની ગુફા જે છે એ મિત્રો કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? તો મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ તારંગા જિલ્લામાં આવશે, બરાબર. જોગીડાની ગુફા જે છે એ કયા? તો તારંગા જિલ્લામાં આવેલી છે. મિત્રો આ જોગીડાની ગુફાઓ જે છે ને મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા તાલુકામાં આવેલા તારંગા ડુંગર વિસ્તારમાં જે છે આવેલી છે, બરાબર. તારંગા હિલ્સ રાઈટ આન્સર બનશે ઓપ્શન સી. મિત્રો આ ગુફાઓ જે છે ને એ બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલી હોવાનું માનવામાં આવે છે. અને મિત્રો તારંગા માત્ર બૌદ્ધ સ્થાપત્ય જ નહીં પરંતુ જૈન ધર્મનું પણ એક મોટું અને પવિત્ર તીર્થધામ છે. અહીંયા મિત્રો સોલંકી વંશના રાજા કુમારપાળે બંધાવેલું ભવ્ય અજીતનાથ ભગવાનનું દેરાસર જે છે એ પણ આપણને જોવા મળશે. જૈન મંદિર પણ આવેલું છે, બરાબર. એ બાબત પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત રાજ્યમાં રીંછના અભયારણ્યોમાં નીચે પૈકી કયું અભયારણ્ય સાચું નથી? ગુજરાત રાજ્યમાં રીંછના અભયારણ્યોમાં જે છે એ નીચેનામાંથી કયું અભયારણ્ય જે છે એ સાચું નથી? મતલબ આપણને અહીંયા જે છે એક ખોટું આપેલું છે એ જણાવવાનું છે, બરાબર. તો મિત્રો આમાં જે છે હિંગોળગઢ, બરાબર, આવું કોઈ રીંછ અભયારણ્ય નથી, બરાબર. આ રતનમહાલ છે, ડુમખલ છે, જેસોર છે, પરંતુ આવું હિંગોળગઢ આ કોઈ રીંછ અભયારણ્ય નથી, બરાબર. એટલે આપણો જવાબ જે છે ઓપ્શન સી બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રાજપીપળાના ડુંગરોમાંથી નીકળતી તાપી અને નર્મદાની વચ્ચે વહેતી નદી કઈ છે? રાજપીપળાના ડુંગરોમાંથી નીકળતી તાપી અને નર્મદાની વચ્ચે વહેતી નદી જે છે નીચેનામાંથી કઈ છે? તો મિત્રો આમાં જે છે કીમ નદી રાઈટ આન્સર બનશે. રાજપીપળાના ડુંગરોમાંથી નીકળતી તાપી અને નર્મદાની વચ્ચે વહેતી નદી જે છે એ કીમ નદી રાઈટ આન્સર થશે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પેન્ટિયમ પ્રોસેસર એથેલોન વગેરે શેના નામ છે? પેન્ટિયમ પ્રોસેસર એથેલોન આ જે છે એ શેના નામ છે? તો માઇક્રો પ્રોસેસરના નામ છે, ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બને છે. પેન્ટિયમ પ્રોસેસર, એથોલોન આ બધા નામ જે છે એ માઇક્રો પ્રોસેસરના નામ છે, બરાબર. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 14મો, પ્રાથમિક સારવારમાં સીપીઆરનું પૂરું નામ શું છે? મિત્રો પ્રાથમિક સારવારમાં જે છે સીપીઆર, બરાબર, એનું પૂરું નામ શું છે? તો શું આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? ઓપ્શન એ જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. સીપીઆરનું પૂરું નામ જે છે ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર. મિત્રો આ એક કટોકટીની સ્થિતિમાં આપવામાં આવતી તબીબી પ્રક્રિયા છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના હૃદયના ધબકારા અથવા શ્વાસ બંધ થઈ જાય તો ત્યારે તેનો જીવ બચાવવા માટે જે છે ને આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સીપીઆરનો મતલબ એવો થાય છે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં સંગીતના પર્યાય તરીકે કોણ જાણીતું છે? ગુજરાતમાં સંગીતના પર્યાય તરીકે જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ જાણીતું છે? તો શું આવશે આમાં? પંડિત ઓમકારનાથ, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં સંગીતના પર્યાય તરીકે કોણ? તો પંડિત ઓમકારનાથ જે છે એ જાણીતા છે. મિત્રો એમનું એક જાણીતું પુસ્તક છે પ્રણવ ભારતી, બરાબર. આ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. એમનું પુસ્તક કયું? તો પ્રણવ ભારતી. આ પુસ્તક જે છે એમનું છે પંડિત ઓમકારનાથનું, બરાબર. સાથે સાથે એ માહિતી પણ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મૈથિલી, ભોજપુરી અને માગધી આ કયા રાજ્યમાં બોલાતી બોલીઓ છે? મૈથિલી, ભોજપુરી અને માગધી આ જે છે એ કયા રાજ્યમાં બોલાતી ભાષા છે? તો મિત્રો આ માગધી જોઈને આપણને ખબર પડી જાય કે બિહારમાં બોલાતી ભાષાઓ છે, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે અહીંયા. મિત્રો આ મૈથિલી ભાષાને જે છે ને એ ભારતીય બંધારણની 8મી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવી છે વર્ષ 2003માં, બરાબર. 92માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા તેને મિત્રો સત્તાવાર ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. એ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 8 સ્ટેજ એટલે કેટલા કિલોમીટર થાય? 8 સ્ટેજ એટલે કેટલા કિલોમીટર થાય? તો 8 સ્ટેજ એટલે 48 કિલોમીટર થાય, બરાબર. 8, 6 એક સ્ટેજ એટલે 6 કિલોમીટર, બરાબર. એવી રીતે 6, 8, 48 એ રીતે 8 સ્ટેજ એટલે કેટલા? તો 48 કિલોમીટર થાય, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈસવીસન 2026 એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીના કેટલા વર્ષ? ઈસવીસન 2026 એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના જે છે એ પછીના કેટલા વર્ષ? તો 2026 રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બની જશે અહીંયા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગોલ્ડન હવર એટલે શું? ગોલ્ડન હવર એટલે શું? તો મિત્રો આમાં શું આવશે? અકસ્માત બાદનો પ્રથમ કલાક જેમાં સારવારથી મૃત્યુ નિવારી શકાય, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હડપ્પીય સંસ્કૃતિમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્યની અંતિમ વિધિ કઈ હતી? હડપ્પીય સંસ્કૃતિમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્યની જે છે અંતિમ વિધિ કઈ હતી? તો એ અને બી બંને અહીંયા આવશે. દફન વિધિ, અગ્નિ સંસ્કાર આ બંને હતી, બરાબર. ઓપ્શન
સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હડપ્પીય સંસ્કૃતિમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્યની અંતિમ વિધિ કઈ? તો દફન વિધિ અને અગ્નિ સંસ્કાર આ બંને હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પહેલું ગણન યંત્ર કયું વિકસાવવામાં આવ્યું હતું? પહેલું ગણન યંત્ર જે છે કયું વિકસાવવામાં આવેલું હતું? એબેક્સ. બરાબર, એબેકસ. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. પહેલું ગણન યંત્ર જે છે એ કયું? તો એબેકસ જે છે એ વિકસાવવામાં આવેલું હતું. તેને મિત્રો વિશ્વનું સૌ પ્રથમ જે છે એ ગણન યંત્ર માનવામાં આવે છે. તેની શોધ જે છે આશરે 5000 વર્ષ પહેલાં ચીનમાં થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં આપણે એને મણકાપાટી કહીએ છીએ. બરાબર, મણકાપાટીની શોધ જે છે એટલે ક્યારે? તો ચીનમાં થઈ હતી આશરે 5000 વર્ષ પહેલાં, અને એને ગણન યંત્ર કહેવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. આઈસીસી મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન કયા દેશમાં થયું હતું? આઈસીસી મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન જે છે એ કયા દેશમાં થયું હતું? તો ભારત અને શ્રીલંકામાં થયું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. આઈસીસી મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન કયા દેશમાં? તો ભારત અને શ્રીલંકામાં થયેલું હતું. બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતમાં માળખાગત વિકાસના વિશાળ પ્રોજેક્ટ પૈકીનો એક પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોર છે. આ કોરિડોર પશ્ચિમમાં કયા સ્થળેથી શરૂ થશે? ભારતમાં માળખાગત જે છે એ વિકાસના વિશાળ પ્રોજેક્ટ પૈકીનો એક પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોર છે. આ કોરિડોર જે છે એ પશ્ચિમમાં કયા સ્થળેથી શરૂ થશે? તો પોરબંદર ખાતેથી શરૂ થશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. આ કોરિડોરની કુલ લંબાઈ પૂછાય તો એની કુલ લંબાઈ જે છે ને 3300 કિલોમીટર છે. એ પણ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અને મિત્રો ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામ એમ 7 રાજ્યોમાંથી આ જે છે એ પસાર થાય છે. એ બાબત પણ ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ચા પાણી કયો સમાસ છે? ચા પાણી આ જે છે કયો સમાસ છે? તો દ્વંદ્વ સમાસ. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ચા પાણી કયો? તો દ્વંદ્વ સમાસ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. જીએસઆરટીસીનો ટોલ ફ્રી નંબર કયો છે? જીએસઆરટીસીનો ટોલ ફ્રી નંબર કયો છે? 1800-233-6666. બરાબર, આ રીતે જે છે એ જીએસઆરટીસીનો ટોલ ફ્રી નંબર છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતીય કોંગ્રેસનું ગુજરાતમાં પ્રથમ સત્ર અમદાવાદમાં 1902માં કોના પ્રમુખ પદ હેઠળ યોજાયું હતું? ભારતીય કોંગ્રેસનું ગુજરાતમાં જે છે પ્રથમ સત્ર અમદાવાદમાં 1902માં કોના પ્રમુખ પદ હેઠળ જે છે એ યોજાયું હતું? તો સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી એમના પ્રમુખ પદ હેઠળ જે છે યોજાયું હતું. ભારતીય કોંગ્રેસનું જે છે ગુજરાતમાં પ્રથમ સત્ર અમદાવાદમાં 1902માં સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી એમના પ્રમુખ પદ હેઠળ જે છે એ યોજાયું હતું. આ મિત્રો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું 18મું વાર્ષિક અધિવેશન હતું અને ગુજરાતની ધરતી ઉપર યોજાયેલું આ સૌ પ્રથમ અધિવેશન હતું. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. બરાબર, એના પ્રમુખ હતા સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યારબાદનો. ગુજરાતનો નીચે પૈકી કયો જિલ્લો સમુદ્રને સ્પર્શતો નથી? ગુજરાતનો જે છે નીચેનામાંથી કયો જિલ્લો સમુદ્રને સ્પર્શતો નથી? તો અહીંયા મિત્રો ઓપ્શન જે છે એમાંથી તાપી જિલ્લો જે છે એ સમુદ્રને ટચ કરતો નથી. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયા રસનો નાટ્ય રસમાં સમાવેશ થતો નથી? નીચેનામાંથી જે છે કયા રસનો નાટ્ય રસમાં સમાવેશ થતો નથી? શું આવશે આમાં? મિત્રો આનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે.